बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरतुल फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाह सरे दावाद तौहीद पेश करेवा चे सिफ़ात द कार साज़े और ग़ैबदाने ख़ास अल्लाह लरदी और पागे शवाहिद या दलाइल पेश कोल अवल्ला चे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पदे वजह हमद अगलखाई हदीस करा दी दे चा तारीफ़ दागा मखिमा कवे मा सेवा दागा चाना चागा सोक न पेजरी द यो सड़ी प मख बाने तारीफ़ त मदह वई ता जायज़ न रहे। अलबत्ता दुमरदा चे दागा पेजन गलो नहीं खल्को सरा नो दागा समदह तारीफ़ दे बयान कलेश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहा ख़ुख़कड़े न दा बल्कि फरमाई चे उहसुत तुराब अलल मद्दाहीन कम खलक चे मद्दाह दी सिर्फ तारीफ़ू न कही और पमखवान ने कही तो दीवान खौर वाचे असल के दा किस्म खलक दी द फ़ैदे अगस्तलो द पारा मखामख मदह और तारीफ़ू न गई तो मदहा तारीफ़ तो वही और हमद द उलूहियत तारीफ़ दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहमानुर रहीम दे मालिक यौमिद्दीन दे इख्तियारमंद दे द बदले या द क़यामत द रोज़ी इंसान तौहीद मनो दोस्त दे खपल रब सरा ये वादा कही चे इय्याका नअबुदु ख़ास ताला मुंगे इबादत को और सरा वादा कही चे इय्याका नस्तईन और ख़ास ताला मुंगे इमदाद गौड़ो दे सूरतो तालीम मसअला हम वही गना आगा सूरत चगा तालीम और कही खुद न कही द सवाल कवलो अल्लाह ताला ना चे इंसान दुआ कही सवाल ती कही न पकारदारे चे आगा आयत करीमा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा बान अमलु की वो दे के अस्मा व सिफ़ात दी अल्लाह उलूहियत अल्लाह पर ख़ास कर दे रब्बुल आलमीन देगा रहमान रहीम दे दा सिफ़ात दी दागा इख्तियारमंद दे द बदले दरोज़े और बे वादा हम करेदा चे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो दे पसे दुआ कही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दा इज्तिमाई दुआ दा इज्तिमाई दुआ गई चे यो कस एक ही और नूर पे आमीन हुई इज्तिमाई दुआ दे तो वही दे तो न वही इज्तिमाई दुआ चे गण खलकना से दुआ कही जान ला यो कस दुआ कही और नूर पे आमीन हुई दा इज्तिमाई दुआ दा दुआ दसिशी दा जमुंग खुद तरीक़ा दारा चे कलमुंगा पदे पोशू चे अल्लाह जमा सवाल कबलून करे जमुंगा सिर्फ दुनिया गवाड़ू दा अल्लाह ना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगा पदा से मौक़ों के तरग़ीब दागदारे चे खलक दे दरबना दीन उगाड़ी और आखिरत ज़िंदगी दे उगाड़ी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हिदायत से तो वही पौन मंगवेलु इराअतुत तरीक़ लार खोदल और इमाम राग़िब रहमहुल्लाह की द हिदायत लान दे चे दलालतुन बिलुत्फ़िन अल हिदायतो दलालतुन बिलुत्फ़िन द योसीज़ खोदना बारीके सरा और नरमे सरा दे तो वही हिदायत योसीज़ खोदल और ब्या पाए के दा ख्याल सातल च पाए के दे नरमी उकलिश पाए के दे द मेहरबाने ना कार वागस तेशीन दे तो वही हिदायत लफ्ज़ द हिदायत द दे गढ़ इस्तेमालात राजी कुरान मजीद के मानिए हम मुख्तलिफ़ दी और दरे मरातब हम मुख्तलिफ़ दी अल्लाह चे इंसान ला हिदायत वर गई
داغه اربعه اوجه سلور سيزونه دي سلور درجي دي چې پای کې ادمنګ مراتب د هدایت وایو. اولنې مرتبه دا چې الله رب العزت هر چاله یو فطری هدایت ورکړل. هغه هر چا کې انسانان، پیریان، حیوانات دا ټول داخل دي. ہدایت منی د جون تیرولو طریقہ پدې کې دا ټول مخلوق شریک دي. پې کې د انسان خصوصیت نشته لري چې یوازې دل چل ورځي. دا زناور هم ټول جون تیری اغي ځان له د استوګنې سو زینم جوړي. د غبین مچې چې ځان له کمچور کور جوړي یا د شهد مچې چې کم کور جوړي انسان هغه شان نشي جوړولی. پرون مونږ یو مثال ورکړو د بتې او د چرګې د بچو. دا فرق هغې ته چا ښودلی دی چې ستا استوګنه په اوبو کې ده او ستا استوګنه په وچه کې ده. او کم وزرو والا زناور دي هغې له دا ښودنه چا ورکړې ده چې ته په ځمکه باندې نه ګرځې، ته په هوا کې الوځې. دې ته فطري هدایت وایي. دا هر یو څیز کې موجود دی. او دا هغه دلیل دی کوم چې سیدنا موسی علیہ السلام د فرعون دربار کې پیش کړو. سورۃ طه شلم سورت آیت 50. فرعون د خپل زمانه د خدای دعوه کړې وه چې زه انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم. موسی علیہ السلام د خولې نه چې هغه دا واورېدل چې زمونږ رب دی رب السماوات والارض، هغه دا پکې کوم ځای نه راغی. 49 آیت کې وایي فمن ربکما یا موسی، اے موسی ستاسو دواړو رب څوک دی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هغه ویل زمونږ رب هغه ذات دی اعطى كل شيء چې ورکړی دی هر یو څیز ته خلقه پیدایش د هغه، هر یو څیز الله پیدا کړی دی. ثم هدى، بیا هغه ته طریقه د ژوند تېرولو هم ښودلې ده. دلته هدایت په دې معنی دی فطري هدایت. مار سوړه کې اوسېږي او چپکلی دیوالونو باندې ګرځي. د زمري څه خوراک دی او د ګیدړ څه خوراک دی. ګډه او بیزه څه خوري، منګکان څه خوري. څنګه ژوند تېرې دا یو لویه دنیا الله زموږ مخې ته کېښوده. د الله د پیژنګلۍ لپاره دا بنیادي څیز دی چې د هر یو څیز د استوګنې طریقه جدا جدا ده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دې ته موږ فطري هدایت وایو. دا هدایت هر ځای موجود وي، هر څه کې موجود وي، هر ذی روح کې دا موجود وي، تر دې چې ونو بوټو کې موجود وي. انګور څه چل گئی، هغه امدادي نه بغیر بره نشي خطی، خورېدی نشي، خورېږي. کدو او کریله هم خورېږي، لیکن د هغې انداز د خورېدو د دواړو جدا جدا دی. نور مختلف اشیاء دي چې خورېږي را خورېږي. لویږي عام بوټي فضا طرف ته ځي، او ډېر داسې چې هغه فضا ته نه ځي بلکې هغه د هغې جړ له ځي ښکته، لکه مولی، ګازرې وغیره. دا الله خپل قدرت ښیي چې دې څیزونو کې دا شی چا ورچولی، دا څه مادې نه دی اچولی چې دهر دی او ماده ده او فلانی شی دی او ډنګی شی دی. دا د رب د الله تعالی دا د هغه کارونه دي. او دا ښیي انسان ته چې دا وګوره دا څوک ولی نبی فرشته نه چلیږي، دا خالق چلیږي. په دې وجه هم دغه پورې خاص وي. دا لومړنۍ مرتبه وي.
دویم مرتبہ د هدایت هغه کم چې انبیاء علیهم السلام خلق لور کوي یو عام داعی دعوت ورکی هدایت دا د هدایت بل مرتبه ده دغه شان داعی چې هغه هدایت ته دعوت ورکی نه هغه ته هادي وي قرآن مجید کې دا څه ډیر دی لکل قوم هاد د هر قوم د پاره یو دعوت ورکونکي یو داعی موجودی هغه داعی دعوت ورکي دا کله نبی ہومی کله غیر نبی ہومی لکه سورۃ السجدہ لقمان پسې چې دا 2 سورت سورۃ لقمان 2 سورت اور پہ ایک آیت کریمہ سلیرش اللہ رب العزت د بنی اسرائیل و داغی دا انبیاء و ذکر گئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل اور یقیناً موسیٰ علیہ کتاب ورکڑو تمکے گا پشکے من لقائه اغتا دا کتاب پا ملاوے دونا اور جوڑ کړو مونږه دا کتاب ہدایت د پارا د بنی اسرائیلو کتاب هم هادي وی دعوت ورګي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وجعلنا منهم ائمه د امام جمع مقتدا چې خلک هغه پسې روان وي او جوړ کړو مونږه په دې بنی اسرائیلو کې ائمه امامان یهدون بامرنا معنی کې امام قرطبی یدعون الخلق الی طاعتنا چاغي دعوت ورکو زمونږه خلق ته زمونږه طاعت هدایت منه دعوت ورکول د دین حق دا د هدایت بل مرتبه ده دعوت په ذریعہ د انبیاء ورکی کله قرآن مجید کله الله کله د کتاب په ذریعہ ورکی کله د آیان حق په ذریعہ ورکی په دې معنی باندې قرآن مجید ته هدن وای کنه هدن للناس دا هادی د خلق او ټول خلق دین ترابلی بیا هدن للمتقین کې څه مطلب دی ایک مطلب دارے چه ہدایت خدا دا ہر چا دا پار دے خدا ہدایت دا نفع دے فیدہ اخلی دا دینا متقیان یعنی ہر آغا سڑے متقی دے چا دا قرآن پہ ہدایت روان شی کم سڑے چا دا قرآن پہ ہدایت نروانی کی نو لیسا بی متقین متقی نہ دے مونگا بار بار حضور چو معیار دا ہدایت معیار د حق هغه نور څوک نه دي قرآن دی حدیث دی او د صحابه کرامو هغه تعبیر د دین کوم چاہی کړل تارستو خبرې پرېدا دغه معیار د حق دی دریم هدایت توفیق د هدایت توي انسان کې چې کله انابت موجودی دا الله د عذاب نه ير موجودی اللہ سره مینا محبت موجودی نو قرآن فرمائی ویہدی الیہ من اناب سوک چې اللہ طرف ته رجوع کئی نو اللہ غلط توفیق د هدایت ورکي یو سړی چې د خپل کټ نه راپاسي جمعات ته نه راځي او درس ته نه کینی د دې وسه په قرآن پوښ نو ساده خبره ده ښکاره د هر یو کار کولو د پاره اول د انسان د خپل اراده او د انتک محنت ضرورت قرآن یا حدیث دا کور کې نزد کیږي د دې لپاره خلق محنتونه کوي صحابه کرام د یو حدیث دا اورېدلو لپاره شپږ سوا او سوا میلاغي مزلي کړی دي هزار شپږ او زره مزلي
شام ته تللی د یو حدیث اورېدو دپاره، یمن ته تللی د یو حدیث اورېدو دپاره. زمونږ خلک ډېر لرې لګي، هم دا خلقي که ته ورته پلان کیږي کې ګټه ډېره ښه کېږي، د پیسو کار ښه کېږي، نو پیسو دپاره ټول خلک منډه وهي. لیکن د دین د زده کړې دپاره چا سره ټایم نه وي. دی وي الله یې توفیق راکړي، وي د الله توفیق ستا په اراده باندې ده او ستا په محنت. یو سړی چې تشه دعا کړي چې الله ته توفیق راکړي ما سار راویښ کړي چې زه مونځ له راشم، او دی ځان ته څه شی ټایم نه کړي، نو الله مړي له توفیق نه ورکوي. وده سړی خو مړ دی، ډېرې ځان له څه انتظام وکړي، د هغې اراده دې وکړي د سهار وختي پاتېدو، کوشش دې دا وکړي چې ماسخوتن دې وختي ویده شي، او بیا انتظام دې وکړي چې څه اواز د دغه وخت ته ورسي، نو الله بدل توفیق الله هغې ورکوي. دا توفیق الله چا پسې ولي نه دا سجدا والا. انابت بنیادی خبره ده. د یو سړي په زړه کې د یو څیز قدر موجود دی، نو الله به هغه له توفیق ورکوي. ولې دی به تګ و دو کوي د هغې دپاره، کوشش به کوي. کم خلک چې هغوی دا کار کوي، انابت پکې موجود دی، نو قرآن نه معلومه ده چې الله هدایت هغوی ته کوي. یا توفیق الذي یختص به من اهتدا، توفیق ورکوي الله د هدایت. او غنو آیتونو کې دا یو مختصر آیت پکې وګوره. مثلا سورۃ محمد 47 سورت ہے، ایک آیت 17. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، آکسان اهتدوا چې هغوی هدایت موندلی دی، په نیغه لار روان شوي دي، زادهم هدى زیاتی الله دی لا توفیق. کم سړی چې هدایت یافته دی، نو الله دله توفیق ورکوي د مزید نیکو. تا به کتلي یو سړی چې هغه په زړه کې د نیکۍ سره مینه نه وي، نه نیکي نشي کولی. مثلا یو سړی دی هغه سره په اربون روپۍ دي، لیکن هغه کې جذبه نشته دی د الله په لار کې د خرچې. نو که ته هغه ته وایي جومات کې پیسې ورکړه، نو هم 10 روپۍ ورکوي، او زما غوندې غریب سړی هم 10 روپۍ ورکوي، دلته توفیق نه ورکوي. ولې د په زړه کې دا شته یې نه ده سره چې د الله په دین زه ولګوم، نو دا به ګندې زما لپاره آخرت کې فایده راکوي. نو چې یو سړی د هغه زړه کې انابت الله ته موجود دی، د الله په دین خرچه موجود ده، نو دی به اوس هم ډېرې زیاتې خرچه وکړي، نو سبا به بیا کوي، نو بله ورځ به بیا کوي، دی ستړي کېږي نه په دی. دا کم سړی چې ستړي کېږي د هغې وجه دا وي چې د هغه زړه کې انابت نشته الله ته. د چا زړه کې چې انابت وي، هغه یو ځل مونځ نه کوي، هغه ماسپښین هم مونځ راځي، نه بیا مازدیګر هم راځي، نه بیا ماسخوتن هم کوي، نه بیا سار بیا راځي وختي. دا تسلسل کله موجودي؟ دا هغه چا کې موجودي چې الله هغه له توفیق ورکړي، او توفیق هغه چا له الله ورکړي چې د هغه په زړه کې د هغې نیکۍ اراده موجود وي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی د نیکۍ اراده وکړي یو بنده، الله ملائکو ته وایي دا اراده ورله ولیکئ، د نیکۍ اراده هم الله لیکي، او په هغې یو نیکي هم ورکوي. که انسان هغه نیکي وکړي ان عامله بها، که په هغې باندې عمل وکړو، هغه نیکي وکړه، نو الله هغه له یو په 2 یو په 10 بلکې د هغې نه هم سوا اجر ورکړي. او کله چې انسان اراده د بدۍ وکړي، نو الله ملائکو ته فرمایي دا اراده ورله مه لیږئ. دا د الله رحمانیت دی، د هغه مهرباني ده. بده اراده ورله مه لیږئ. او که انسان په هغې خپله بده اراده باندې عمل وکړي،
نو ملائکو ته وایي صرف یو بد عمل ولو لیک. تعالی الله مهرباني ده. دا صحیح بخاری حدیث ده، کیسه نه ده. دا ولې دې کې وجه دارا چې کله انسان نیکی کوي نو دا نیکی هم د زړه اراده هم د زړه عمل له، او بیا دین کې خود نیت بنیادی حیثیت ده. انما الاعمال بالنیات څه معنا؟ هر یو عمل چې د هغې تعلق دین سره وي نو د هغې بنیاد او دار و مدار ستا په اراده دی. که د انسان اراده خلق رضا کولی نو الله داسې عمل نه قبلوي، او که د انسان اراده د خالق رضا کولی نو الله داسې عمل قبلوي. د هدایت څلورم قسم هغې ته موږ وایو الهدایة فی الآخرة. دا تفصیل چې کوم زما مخې ته دا د امام راغب المفردات پروت دی، او زه ټولو شاګردانو خپلو ته وایم دلته نه یوازې چې کم خلک د قرآن مجید فهم غواړي نو دا المفردات ته هغوی ځان سره ساتي. دا مختصر کتاب دی او مشکله شپږ نیم سوه صفحې کتاب دی، لیکن د قرآن دانې لپاره دا بنیادی کتاب دی. امام راغب اصفهانی رحمہ اللہ المفردات فی غریب القرآن عام ملاوی گی، پاکستان کے چاپ کی گی، بار میں چاپ کی گی. دا لستل غواړي، بلکې زړه کې خواهش دار ہے چې الله توفیق راکړي او ټایم ملو شي سړی دا درسن وایي. دغه ډېرې زیاتې فایدې دي، ډېره علمي نکتې دي په دې کې. کم ځای چې قرآن کې اشکال راځي او دا کتاب وي چا سره او دی خوړلی هغه یاد کړي چې او دی کې دا فلان کې مسله فلان کې ځای کې دا نو انشاءالله هغه ته اشکال نه راځي. د دې اردو ترجمه هم راغلې دوه جلد کې، هغه ترجمه هم ښه ده، خو کاش چې پای کې کم حوامش دي هغه عربی کې لیکلي دي، که د هغې ترجمه یې وکړه نو فایده به ډېره زیاته شي. ځکه زموږ عام خلق هغه په عربی نه پوهېږي، ترکیب چې سره ترجمه نه وي نو پوهېږي به نه. دا کوشش کړی د هغې چې د آیتونو ترجمه وکړي، خو یې کې روانې دا کړی چې کله کله دی شل آیتونه پیش کړي د هغې د یو لیکلی نورې پرېښي دي. اشباح او نظائر چې کوم علم دی د قرآن مجید چې یو لفظ قرآن مجید کې په کومو کومو معانی راځي هغې لپاره دا بنیادي کتاب ده. دا اکثر خلک پیژني نه، که څوک یې پیژني بالفرض نه ته فایده نه اخلي. د کتاب د کتلو صفت ځان کې پیدا کړه. کتاب به هر چا سره خدا سړي خیال لای چې دا کتاب غنه په خپل چغې وای چې ما کې دا پلان کې شی پلان کې ځای لګل. کتاب چغې نه وای، کتاب له وخت ورکنه کتاب بتا ته ځان خو زما خپل ذاتی تجربه دارا چې قرآن فهمه کې د دې کتاب کم حیثیت ده هغه یقینا د غټو غټو کتابونو نشته. دا دی بنیادی کتاب، دا دی یو مختصر رساله اصول تفسیر باندې ده. کراچۍ کې چې کوم نور محمد دی چاپ کړی دی کتاب دا غي په آخر کې هغه اصول تفسیر هم موجود دي. دا نهایت بهترین عالم دی او په دې کې سفر قواریت یا د مسلک پرستی نشته ده. زمونږ علاقو کې خدا لانجه ده چې کم سړی سه کتاب لیکي نه پکې خامخا د خپل مسلک رهنمایي کوي او د بل تردید وکړي، لیکن دې کې دغه شی نشته په دې کتاب کې. دی به انشاءالله وقتاً فوقتاً موږ پیش کوو او په هغه ځایونو کې به پیش کوو چې خلقو ته ډېر مشکل لګي. سید آلوسی رحمه الله، محمود آلوسی بغدادي تفسیر روح المعانی مصنف، هغه وی چې کله لغت کې اختلاف راغی د قرآن نو رای الراغب ارغب، د راغب اصفهانی رای چې کوم دا ارغب زما رغبت هغې ته ډېر زیات دی، بهترین رای. دا خپلول پکار دی، دا سړی حنفي نه دا شافعي دی. په موږ خو د مسلک اختلاف خوړلی وي که نه، دا مسلکی اختلافات میں اختلافات مہ کوي. دیکھ قرآن دانی دا
د حدیث په معامله کې دغه مه کوئ، اوس حدیث وي، قرآن وي. حدیث د حدیث نظر باندې ګوره او قرآن د قرآن په نظر باندې ګوره. دا کم څلورم معنی چې مونږ کو دی لپاره آیتونه خو ډېر دي، خو واضح آیت کم چې قرآن مجید کې موجود دی هغه د سورة الاعراف دی. سورة الاعراف هم سورت پای کې آیت 3 جنتیان به جنت تلل شي نو سبا وشي ونزعنا ما فی صدورهم من غل او لرې بکو مونږه هغه سوچې دي په سینو کې من غل څه غل غش. دنیا کې د نیکانو منځ کې هم د یو بل نه خفګانات وي، نا به قیامت کې الله لري کی جنتیانو منځ کې وا نا نالګي مالګي نه تجری من تحتهم الانهار. تفسیر المانی کی لگی دا غلطا چې تجری والمراد تجری من تحت غرفها الانهار، داغی د بنگلو لاندې با نیرونه بهیږي او دی به وایي الحمدلله الذي هدانا لهذا. صفت د کارساز او غیب دانې هغه الله لره دی. دا خو مستانه आवाज़ دے جنتیانو چې دنیا کې لګولو د لا الہ الا الله. اقبال یو نظم دے خودی ہے سر نہا لا الہ الا اللہ. اچرته پیدا کې وګوره ویخ ډېر د کمال نظم دے. وقال الحمد لله الذي بدی وی صفت د کار ساز او غیب دانے هغه الله لره دی. هدانا لهذا، هدانا وسه معنا کېل دی منزل مقصود ترسول. دا ہدایت سلورم مرتبہ را هدانا چې مونږه رو رسولو لهذا دی زیتا مونږ الله را رسولیو. څنګه را رسولیو؟ مونږ دنیا کې دین د توحید سینې پوری نیولو، قرآن مجید مزد کړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونو باندې مونږ عمل کړو، رسم و رواج نه لريو. په دې وجه الله مونږ دې ځای ته رسول. د دخول جنت اصل سبب سره د الله رضامندیا. بعض خلک په دې نه پوهېږي، دا وایي دا قرآن او حدیث کې تضاد ده. څنګه تضاد ده؟ تضاد دا سره چې قرآن د عمل صالح ترغیب ورکوي او بیا فرمایي د دې په ذریعه به جنت ته ورسي. او حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې پتا سو کې یو تن د خپل عمل په بنیاد جنت ته نشیدله. نو صحابه کرام تپوس کی چې یا رسول الله تاسو نشتله؟ نا فرمائی او زم نشمتله الا ان يتغمدني الله برحمته، ترکمه جزا الله په خپل رحمت کې نه منغاړله. ہمیش د پارا دین قرآن و حدیث دا غیر د ماہرین نویل پکاری. آگا چاہنا چاہے صرف ترجمہ بانی پوئی ماہر سڑے پکار دے چاہتا دا علمی چاہسل مطلب سرے. ډیر خلق دا سشترے چاہی حدیث دا قرآن خلاف کو دے ویل چے بیا خو عمل تا ضرورت نشترے، چونکہ دا حدیث دا قرآن خلاف شے لہذا حدیث قابل قبول نہ دے. دا خو آسان کار دی، قرآن کې دنه هم دا سوزونه راځي. بیا ډېر صوفیان په دې ګمراه شو او هغوی دا وایي چې زه د جهنم د عذاب نه د بچ کېدو دپاره نیک عمل نه کوم. دا آرا گمراه کن د تصوف چې شروع شو. د دې وجه هم دا چې دیم چانه حدیث نه وایي. او دا خو پیرانو لیکي چې بیل مشیخي کې دا کفر یې بس دی که نه. شیخی یا عبادات دا غیر پارا علم پکار دے بنیادی. بے شک حس یو انسان دا اللہ دا فضل نہ بغیر جنت تے نشید لے، دا صحیح دا، لیکن دا اللہ دا فضل باعث بسئی. دا اللہ فضل پچا بانے گی
پاغه چا کیږي چا چې ایمان او عمل صالح کړی دی کم دی تضاد دیو تضاد نشته یعنی چا چې ایمان راوړی دی او چا چې نیک عمل کړی دی په دې به د الله فضل کیږي او د هغې فضل نتیجه به دا وي چې الله به جنت ته ځي نو که څوک عمل صالح ته او ایمان ته نسبت وکړي نو غلط دی څه ٹھیک دی او که څوک فضل الهي ته نسبت وکړي نو غلط خو نه دی دواړه صحیح دي خو د الله د فضل باعث د هغه د رحمت باعث د انسان ایمان او عمل صالح دی نو بنیادی چیز پکې څه شی شو ایمان او عمل صالح لیکن یو سړی چې ایمان او عمل صالح پکې نه دی په دې پوه شي چې ما سره ډیګري نشته جنت ته تلو دا دې لپاره وي چې دنه ځان روک نشي بعض خلک د خپل تقوا په بنیاد باندې نور غیر متقیان ځان نسپک ګڼي دا صحیح رویه نه ده یو سړی سپک دی او قدرون دا الله ته پته ده د دغې رد عمل د رد کولو دپاره قرآن او حدیث دا قسم خبرې کوي وما كنا لنهتدي او نو مونږه لنهتدي چې دې ځای ته را رسېدلې وې لولا ان هدانا الله که چېرې الله مونږ دې ځای ته نه وي را رسولی دا معنی به زیاده ښیي د دې مطلب دا نه چې اوله غلطه ده اشباح نظائر کې دا مطلب چرته نه چې هغه بله معنی ګندې غلطه ده یا بې بنیاده ده د قرآن مجید بصیرت پیدا کولو دپاره دا علم ضروری دا څلور قسمونه شو د هدایت د هدایت معنی هم ډېري هغه معنی لباب کې تاسو کته شیخ مونږه چې کله د الله دربار کې وویل اهدنا الصراط المستقیم دلته د اهدنا څه معنی وکړو څه مفهوم یې بیان کړو او په دې به یو سوال هم راځي سوال دا یې چې کله یو سړی هر کار د الله د نوم نه شروع کوي دهري نه دی حمد الله له وایي مشرک نه دی الله رب العالمین ګڼي ماده وغیرہ رب نه ګڼي الله رحمان الرحیم ګڼي او د خپل ژوند یو مقصد هم ګڼي چې مالک یوم الدین دا هر چیز بدلا الله په قیامت کې ورکوي او بیا بندگی م الله لکي امداد همغه نه غواړي نو صراط مستقیم خو دغې ته وایي نو که دی اوس هم دا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم او ښیې مونږ ته لاره نیغه نو دا مخکې خو صراط مستقیم وټول ته دې چې مونږ دا معنی وکړو چې کلک کې مونږه په نیغه لار خلقو سره نور جواب نه ما سوا د دی نه چې دی د ځان نه ترجمې کوي دا وایي خلک اصل دا چې اردو کتابونو کې دا ترجمې نشته د دې خلقو وړاند خو هغې اردو ترجمو پورې دی بس معرف القرآن به ګوري ترجمه خو د هغې مه ګوره که نه کم سے کم عالم له پکار دا وي چې هغه د عربي کتاب راواخلي او هغې کې ترجمه وګوري ډېر خو داسې دي چې هغه تفسیر یسیر ته ناست دی هغه ګوري خلقو ته هغه وایي قرآن مجید سره دا قسم کار نه دی پکار دا کم چې د نحو علمائی یا د ادب علمائی ته هغې سره وګوره چې هغې سره به د کافي څومره شرحي هغې سره به د دیوان حماسه او دیوان متنبی څو شریح دا سب المعلقات به ورسره څو شریح لږ شی وګورئ لس دولس خو تقریبا ما سره دي چې زما میدان علم ادب نه دی خو که تپوس وکړئ چې تفاسیر در سره څو دي نو بیا جواب نه بس آئیں بائیں شائیں معرف القرآن کې مونږ پرون ویلي مونږ د چا د علم منکر نه یو خو د هر څیز سړي ځان له یو صفت دی مفتی احمد شفیع رحمه الله باندې فقه غالب ده نو که یو سړی فقهي مسائل ګوري هغه کتاب کې دی ګوري بس دا بنی چې د هغه د تفسیر هر پهلو مونږ تصدیق کوو
انسانان یو مونږ ټول، زمونږ علم کې هم کمی دي، زمونږ تحریر کې هم کمی دي، زمونږ تقریر کې هم کمی دي. د قرآن مجید ترجمه دپاره بنیادی کتاب اهل علم دې پوه شي تفسیر مدارک دی. تفسیر مدارک نه بهترین مثال ترجمه دپاره عربي تفاسیرو کې څوک نشي پیش کولی. ایده تفسیر النصفی وی، تفسیر المدارک ورته وی، څوک د مدارک التنزیل وی، عمومی طور 2 جلد کې ملاویږي. ما سره تفسیر مدارک د دې 20 صفحه کې لیکي اهدنا الصراط المستقیم ای ثبتنا علی المنهاج الواضح كقولك للقائم قم حتى اعود الیک، ای اثبت علی ما انت علیه. ایو معنا وکړه، 2 کسان ولاړی، ته ولاړې یو بل کس تاسو ولاړ دی، یا ته ناست هغه هم ناست دی، ناسا پتا پې سوکرال چې لګ راشه تا مرګري ته کې نظر اعظم نا خو ناس ته ورته ولې وځي کنه. دې څه مطلب دی کې نظر اعظم؟ مطلب دا ہے په خپل ناس ته باندې قائم دائم یخ مضبوط اوسه دلته کې، یا ولاړی نو ته ورته ودرې نظر اعظم ولاړ خو دی هغه دلته دا اهدنا په دې معنی ده چې تا خو مونږ ته نیغ لارو ښودله، مونږ تا الله منو، تا رحمان منو، تا رحیم منو، هم تاله وایو، تا رب العالمین ګڼو، اختیارمند دې ګڼو. د قیامت دروازې بندگی تاله خاص کو، امداد ستا نه غواړو، دا نیغ لار دا نه مونږ اهدنا په دې باندې مونږ کلک ساتي، اهدنا کلک ساتي مونږه صراط المستقیم ای ثبتنا علی المنهاج الواضح. شیخ الحدیث مولا سرفراز خان صفدر رحم الله کتاب المنهاج الواضح هغه نوم دې نه اغسته شوی راه سنت چې ورته وایي، د بدعات عورت کی بنیادی کتاب ده. هغه چې تر واخلې وګورې که نه دا نن چې کوم د هغه حیات کې ملګري دي دا ټول د خلاف دی، یعنې د هغه ملګري دي صرف د حیات مسله کې او د وسیلې په مسله کې، نور چې د بدعات هغه کوم بنیادي ستر دی هغه ټول مو بمو لفظ بلفظ د خلکو کې موجود دی. کتابونه پیدا کوي لوخه یې خلکو ته کې ګڼ داسې سوزونه دي چې د بې شمېره بدعاتو رد پایږي، ګڼ بدعات. مونږه کلک ساتي علی المنهاج الواضح، په واضح لار باندې، کقولک للقائم، لکه څنګه چې ته یو سړي ته ووایې چې قوم حتی اعود الیک، ودرېږه زر اعظم تا ته. د دې څه مطلب وي کلک پاتې شه علی ما انت علیه، پاغې چې ته یې دلته ته یې پاغې. یوې دا معنی وکړه. دویم معنی دا کوي اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال. اهدنا دا ہدایت نہ دے کافی، زمونږ رہنمائی ایندم کے رہنمائی په معنی وکړې نه بیا به دغه معنی چې کومه رهنمایي تا مونږ ته کړې ده نو دا رهنمایي مونږ ته استقبال کې مستقبل کې هم کوه. اهدنا فی الاستقبال کما هدیتنا فی الحال، څنګه چې تا مونږ ته ہدایت کړې ده په حال کې نو دارنګې مستقبل کې مونږ ته رہنمائی وکړي، زمونږ رہنمائی وکړي. الصراط سین سره هم ویلی شي او صاد سره هم ویلی شي، دواړه قرات صحیح دي. اهدنا الصراط المستقیم هم ویلی شي، اهدنا الصراط المستقیم هم ویلی شي. اهدنا کلک ساتي مونږه الصراط المستقیم پنې غلار باندې. صراط لارې ته وایي، مستقیم نیغې ته وایي. نیغه لار څه شی دی؟ د مصداقات سریخ هر سړی وایي زما لار نیغه ده. دا بعضې خبرې قرآن خپله فیصله کړي،
هغه فیصله د قرآن حقیقی فیصله ای پکار داري چې انسان هغه تسلیم کی. هغه نه بغیر صراط مستقیم سوال نه پیدا کی. صراط مستقیم لمبنے مصداق لمبنے تفسیر قرآن مجید کړه هغه ته وی العبادت لله وحده، یوازې د الله عبادت کول دې ته صراط مستقیم وی. دا غنو زینو کې دی او داس د کول پکار دی چې مونږ د الله نه سوال کوو چې کلک ساتي مونږه په نیغلار نو نیغلار نه لمبنے څه مراد ده؟ توحید. انہیں ربا مونږ په توحید باندې قائم ساتي. نو توحید ته پیژنم کنا سے دعا کہ دعا په صراط مستقیم دو قائم دو کئی او چې ډوډۍ ته غورځېږي او پیر ورسې وتا چې کوم صراط مستقیم وختنو تا هغه خپل پرې دا مسئلې چې خلک کوي نه ته خلک پنځپیرې وي بل نوم نشته پنځپیرې اوس ورته وهابي وي یا ورته لیدیس وي. دا موږ بار بار ویلي دا د قرآن مسله ده، د دې تعلق وهابیت پنځپیریت دیوبندیت سره نشته. دا قرآن د میز مسله ده. خلق سره نور څه جواب نه نو بدنامولو کی او دا غي نقصان دا وشي چې بدنام شي سړی نو خلق وی چې دا څه کافر شوی نفرت پیدا شي نو خلق دا خپل بیان ناراضي. هم دا شان سړی چې کله مړ شي بیا دیزی او دا د قبر خوري سټي بیا د سنه جوړي. پښتون قوم خدای دا مرده پرس قوم. اچھا شاعر ویلو چې ژوندې هم تاسو وشته هم پګاڼو اوس مثال خپلوي د قبر غاڼه. دا نیکان بندگان سره همیش د شانت خلق دا کار کوي بدنامي کوي او دا غي نقصان دا شي چې خلق د فائدې نه محروم شي. دا دای خلقو کار دی چې دا غي په آمدنه باندې قدغن راځي پابندي پر راځي. هغه دا نه غواړي چې دا خبره د مشهور شي میاس کې هغه د قرآن خبره دا قسم ظالمان چې قرآن خی کنه نو قرآن نم شرک ثابت دی توحید ته نه ثابت دی. د قرآنی آیاتونو نه و شرک ثابت دی. دا ان شاء الله زه کې تاسو خو هم کتاب هم درته خو استامه ولته کتاب کلو کم پې کې ودا لیکلی چې ابراهیم علیه السلام مړو مرغو ته आवाजونه کړو را مدد شي ورته ویلو. نو کومګه یو مړ بزرګ ته پیر ته موویل چې یہ پیر راو رسې دا ګناه ده نو ولې کافر بتالی دي چې دا قرآن نه غلط استدلال کیږي. قرآن یې وې غپې لګول بکواس یې کړ. قرآن کې د شرک تعلیم نہیں. قرآن مجید کے بے شک دالی کری دی لیکن خدا نہیں وی چرا مدد سے وردو ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ویل روا ماتو خیر تب مڑی سنگ جوندی گئے. اللہ ویل ستا یقین نشتا گئے ولی نا خود ازلت اطمینان دا پارا غوارم اللہ ویل سمر گئے والے سلور آغا عادت کا بیا لالکا و داغی ٹکڑے مختلف غرونو باندے کے دا سمدعوہن بیا غی رو بلخ رو بل څه مطلب چې راوړل شو ورته وای د څنګه چې سړی مرغې ته یا چیلی ته आवाज کوي یا ورته شپېلې وای کنه دا شان आवाज ورته وګا یا تین کسا یا راضی وتعالى پمنډ منډ. د قرآن مطلب سو هغه دا چې الله د مړی پجوندي کولو قادر دی او لا قیامت کې د انسان په پیدا کولو قادر دی. مشرکان رال نو داغي نه د استدلال کی چې بابا ته आवाज زکه جایز دی چې ابراهیم علیه السلام مړی ته आवाज کړو ویم دا ته غوښتو کله الله د وینا مطابق هغه ته وی راځوندې شو. داسې ځوانان موجود دی په عمل کې دی کتابونه لیکلي بیا گمراهی دار چې کتاب پښتو کې لیکل پښتو سو ګوري نارینه پښتو ګوري نه زنانه پښتو ګوري. اجهل الخلق پټول مخلوق کې د ټول نه بیل ما زنانه ساتلی شوی دي هغه ته دین نشي خولخ.
هغه چوغوري دا غي ایمان سم کمزوري او پدې چوغوري قرآن کې آیت لیکل ہے دا وجه چې زنانو کې شرک او کفر ډیر د نادانۍ د وجه ډیر کې اوسړې پاغي پیښ شي وغي ته دا دوکي او چې دا دوکه تاسو سره کړی دا هغه انسانان دي د الله په فضل عقل لري پوهه لري د شرک نه ډېر بیزار ان شاء الله دا خلک خو د قرآن نه غلط استدلالات کوي صراط مستقیم لمنه مصداق هغه دی یوازې د الله عبادت کول عبادت الله وحده سورۃ آل عمران آیت 50 ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم عیسی علیہ السلام بیان دے قرآن بیان کړی دی اوږد بیان دی د هغه نه پای کې یو جمله دا ده چې ان الله ربی و ربکم یقین الله زمام رب دے او ستاسو رب دے فاعبدوه نه یوازې د هغه عبادت کوئ عبادت په یوازې د الله کو هذا سمانا دا یوازې د الله عبادت کول صراط مستقیم دا نه غلط ده تا ته یو سړی وي یوازې د الله عبادت وکړه نه کنځلې ارته نه کړي صحیح خبره ارته کړل دارنګه سورۃ مریم کې ملي دی آیت 14 کې سورۃ مریم 19 سورۃ آیت 14 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ او یقین اللہ زمام رب دے استاسم رب دے آیت 36 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ او یقین اللہ زمام رب دے استاسم رب دے فَاعْبُدُوهُ نے آواز دا غی عبادت کوئے هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دا صراط مستقیم دے چې تا د څوک توحید خی نه ته کافر مو وایه سورۃ یاسین کې وایي سورۃ یاسین شپږ دیر سورۃ آیت یو شپې ته وان اعبدونی هذا صراط مستقیم الله فرمایلی یوازې زما عبادت کوي دا نه غلار دا الله بندگی کول وان اعبدونی او یوازې زما عبادت کوي هذا صراط مستقیم دا توحید فی العبادت صراط مستقیم دے دا سورۃ الزخرف کے میری زخرف درسلویخ صورت تے آیت سلور شپیتو ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم یقینا اللہ یواز آغا زمان رب دے استاسم رب دے نو دا آغا بندگی کوئے فاعبدوه عبادت آغا لخاص کے هذا صراط مستقیم دا صراط مستقیم دے تا دمرا معنو کې دا قرآن مجید دمرا زینو کې صراط مستقیم دا توحید فی العبادت پا مانا غستر دا قرآن بہترین طریقہ دا تفسیر اصح طرق التفسیر صحیح ترین دا تفسیر طریقہ سرا تفسیر دا قرآن سرا دا ټول خلق منی گا نا دا چا قول لے نه خو بیا خلک نه خوښي در ابن تیمیه قول له هغه ابن تیمیه چې دا خلک مجسمه وي نعوذ بالله من ذلک دا هغه قول له ابن کثیر لیکلی د خپل تفسیر مقدمه کې دا جی ابن کثیر لیکلی ابن کثیر د ابن تیمیه شاګرد دی او دا په فتاوا کې لیکلی دلته کې خلک توحید موحید نه تسلیموي بلکہ کم خلق چې توحید ترا بلل کی نا بدنام کی پاکستان و ہندوستان کے علوے سڑے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو توحید لوے پرچار کو ان کے دا کتاب دے تقویت الایمان اغیب بہترین کتاب اردو کے نشی ملاوے دے توحید باندھے تو ټول شرکون آغا بنیاد اس طرح لیکن اگر تا خلقو شہید ہوئے یو لوی جماعت تے دا خلاف اگر ملعون گنی دا غرط کی کتابوں نے لکھ لے اور اگر تقویت الایمان تا تفویت الایمان ہوئے تفویت الایمان
دا بالکل هغه زمانه دا کومه زمانه کې چې عربو کې محمد بن عبدالوهاب نجدي پیدا شو. دا بالکل یو زمانه هغه سړیم د شرک بنیاد وباسلو. خو خلق سوی جی حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نجد طرف ته مخ کړو او فرمایل هنالک تطلع قرن الشیطان، پدې نجد کې بعد شیطان یو خکر پیدا کی. پدې وجه دا ټول خلق آئی خلقو ته نجدیانو ته بالکل غیر مسلم وي. همفری یو غیر مسلم انګریز دی، هغه یو کتاب لیکلی دی په کې دغه تحریک بدنامولو لپاره بې شمېره قصې لیکلي. نو د علماو یو ډله د هغې سره د همفری دغه کتاب وي، خلکو ته ښیي هغه چې دا جي داسې سړی و، دا داسې سړی و. ته وایې ته مسلمان یې؟ دی وایي چې هو. وی یو مسلمان خلاف آیا د غیر مسلم خبره ته منلی شي شرعاً؟ مسلمان تا ته څه وایي چې مسلمان باندې چا دعوه وکړله نو پای باندې غیر مسلم ګواه کېدی شي؟ دا حال دی د خلکو. او دا حدیث کې خو یا پوهېږي نه یا دوکه کوي. کومو کسانو چې مسجد نبوي لیدلي نو هغه دې په هغې کې ودرېږي مشرق ته د مخکې. کم حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي وو چې دې نجد کې فتنې دي. هغې حدیث کې دا هم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ولاړو او مشرق ته مخوخ. نو چې مشرق ته مخ شي نو د هغه مکه مکرمه نجد د عربو د هغه ښي لاس ته پاتې شو. دې طرف ته د هغه کوفه ده، بغداد دی، دغه علاقې دي. دا نجد عراق دی، نجد و تهامه یا نجد و مکه نه دی. داسې ظالمان دي. توحید سره نالی کېده نو چا چې د توحید اواز پورته کړی نو هغه بدنام کړی. دا چې د وهابیانو کتاب ده. ټیک ده، هغه انسان و، غلطۍ چا نه کېږي، صرف د انبیاو نه. نور خو هر چا کې څه نه څه غلطۍ، علمي غلطۍ، عملي کوتاهۍ، دا هر څوک کوي. د هغې په وجه خو سړی یو مسلمان ته کافر نشي ویلی. و دې غریبانو ته سزا د څه شي ملاویږي؟ د توحید د پرچار، نور څه نشته. چا چې د صراط مستقیم دا تفسیر کړی دی او دې ته خلق راوللی دی، بس خلق د هغې دشمنان شوی دی. دویم صراط مستقیم هغه قرآن مجید ته وایي. مونږ چې معنی وکړو اهدنا الصراط المستقیم، کلک ساتې مونږه په صراط مستقیم، یعنې په خپل قرآن. نو دا خو به هغه څوک ویلی شي چې هغه له قرآن ورزي هم که نه، چې قسم پې ښه غټ خوري او ناظره ولم نه ورځي پټکو، نو دی په څه شي ځان قایم ساتي. قرآن چې کم عقاید ښودلي دي، کم اعمال یې ښودلي دي، کم اخلاق یې ښودلي دي، کم معاملات یې ښودلي دي، یو سړی په هغې عامل دی نو که هغه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، خو صحیح خبره ده چې ربه ستا په قرآن روان یم، ستا تعلیماتو باندې روان یم. خو چاله چې دا ډو ورزي نه ناپس چل گئی. صراط مستقیم دویم مصداق یا دویم تفسیر القرآن الکریم دی. قرآن کې دو آیتونه داسې وګوره. اول سورۃ الانعام آیت 127، انعام شپږم سورت دی. دا انعام مو وایه، اکثر علماء انعام وایي، انعام نه انعام د نعام جمع دی. په کې د زناورو د حلال والی او د حرام والی بعض احکام دي، د دې وجه نه ورته سورۃ الانعام وایي. د ډنګرو احکام دي، جائز ناجائز قسمونه، بنی اسرائیل باندې څه حلال او څه حرام او موږ باندې څه، دا تفصیلات سے اشارات قرآن مجید کی. آیت 127 126 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا
قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون وهذا من دا قرآن او دا قرآن صراط ربک مستقیم ستاره پروردگار نیغ لار قرآنی ہدایت باندې روان شي نو ته په صراط مستقیم یې کتا د خلک دوال مدول وی نه غي ځان خپل فکر کوي خپل ایمان فکر دیو کی کم خلق چې په قرآن روان دي دا غي فکر دی نه کوي وهذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون یقینا مونږه مفصل بیان کړی د آیتونه د قوم لپاره چې غي نصیحت اخلي بیا دې معنی باندې 154 آیت کې موږ وروم دي صورت کې آیت 154 آیت 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او یقینا دا قرآن زمانے غلار دا فَاتَّبِعُوهُ نو دا پس روان شے اس خلق قرآن پسے نہ روانی گا دیس رہے جی فتنہ پیدا کی قرآن بیانولو سرا فتنے پیدا کی تابا بیان ہے اتباع بدسوشی گئے قرآن تش دا لستلو کتاب دا چې پوئے گا پہ ما خو صرف وایا تلاوت کوا صرف حفظ کوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا نو یقینا دا قرآن زمان غلار دا فَاتَّبِعُوهُ نو دا پسی روان شے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ او اتباع مکوے دا نور لارو امام قرطبی سبل نسو مراد دی سبل البدع ولا تتبعوا السبل د بدعات او د لارو پیروي مکوي کم سیز چې زمان نبی نه د کړه بنه کوي لنډه خبر فتفرق بكم عن سبيله کني تسبس نسب کی تاسو داغ دلارنا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو نے خط راخ کړه سي وی فرمایل دا نه غلار ده هغه نه بیا کږي وږي لار راخ کړي وی فرمایل دا سبل لی زمانگ نن دا حال لی تپوسو که دا تچی کم عقیده ساتے دا چالی کلی انتا دا بی دا علماء دوبند عقیده اگر ایسا ہے عقیده خلق کتاب نصابی دی کہ قرآن نصابی دی دا سبل لی دا پری دا تپوسو که دا کار سنت ہے کہ بدت انتا دا بی ٹک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کڑے صحابہ کرام نو کڑے خوب لانی کڑے اکابر ورته خوي دلته گیا نو بریلیان چې کوم دی هغه قبر پرستی او دیوبانیان اکابر پرستی وای خپل شاګردان ته واقعا چې د خپل اکابرو آراب نه پرې ده بس هم کافر نه جوړ کړ یو سړی تاسو سره 14 کاله او 14 کاله پاتې شو او هغه بیا مسلمان نشي نه د مسلمانۍ په سلوک باندې پوه شي تا ورته سره خپل ځان خول دی چې هغه شی به کوې کوم چې زه کوم او هغه کار به کوې هغه عقیده به ساتې کومه چې زما ده دې ته اعتماد وایي که دې ته اعتقاد وایي اعتماد نه دی دا اعتقاد دی دا عقیدت نه دی په خپلو استادانو زمونږ هم الحمدلله ښه عقیدت دی هغې سره لیکن ډېر شی آرا دي مونږ یې سره کې اختلاف لرو زما کتابونو کې ما ډېر شی لیکلي دا ګستاخي نه ده مونږ دین بچ کو نیلوی رحمه الله یو حدیث لیکلو عارفین دا یې رساله راتلاغ زمانه کې حدیث دا چې غیبت اشد من الزنا غیبت چې دا زنا نه بدتر ګناه ده او سم خلق د غیبت بدای چې بیانې دا بیانې غیبت گناہ کبیره ده قرآن فرمایلی ولا یغتب بعضکم بعضا قرآن کې یو بل غیبت مکوي د چا بدای داغه د شرمولو د پاره مکوي م بیانوي داغه د بیزته د پاره م بیانوي غیبت ځان لسیز ده دین کې جرح او تعدیل ځان لسیز ده داوا ځان لسیز ده داوا کې مسړې د چا بدی بیان کی چې په ما باندې رور ظلم کړل دا هم بدی ده دې داوا کوي د غیبت وي
یرا پلان کې ډېر ظالم نه ګور زما مخې پلان کې وو دا تا بدی بیان کړه نو ستا مطلب دا غیبت کول دي کنه سړی ته ویل دي چې بھائی دا چلو شو بس موږ خلک ډېر څه د غیبت وایي تب جرح کې په یو سړي باندې هغې ته هم غیبت وایي غیبت ځان له سجدې د یو سړي د بېعزتۍ په خاطر د هغه بدۍ بیانول د هغه کمزورۍ بیانول کوم چې عام عادت دی سټیجونو باندې کېږي دا غیبت دی او دا ډېره ترشه ګناه ده ډېره تروه ګناه ده کوي یې خلک چونکې اکثریت داسې دي لہذا که یو سړی صحیح جرح او تعدیل کوي نو هغه ته هم په دغې نظر ګوري نه دي کتل پکار غیبت چې کله د بدکارۍ نه اشد دی نو سزا یې څه ده بدکاري چې وکړي سړی نو ته به قرآن کې ووایې چې پاک دامن دی شادي شده دی هغه دپاره رجم دی او چې غیر شادي شده دی هغه ډنډې دي اتیا ډنډې سل ډنډې والے سوال دا چې یو سړي غیبت وکړو نو هغه سره بس چل گئے رجم کې وی که نه ډنډې به ورکړې دواړه نشته نو څنګه اشد شه من الزنا حدیث ثابت نه حدیث نه دی دا چې بل څوک یې نه به وایي چې تا جي ګستاخي کړې ده لیکن زموږ ساده الحمدلله داسې نه دي دا چې کومې رسالې چاپ شوي دی که زما هغه خط شته دی هغې له هغه مستقل نوم ورکړی دی نعم الکلام په نوم باندې نعم الکلام بیا لیکلي کلام نو بیا زما نوم لیکلی سراج الاسلام ټول تفصیل هغه لیکلی دی چې او زما په یو مضمون باندې د گرفت کړی دی ما چې وکتل دا گرفت صحیح دی اوس که بالفرض ما د خپل استاذ غلطي ما ته معلومه وی او ما د هغې نه اغماس کړی چې دی کې بېعزتي ده او زه چې ته عاق نشم نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به څه جواب ورکړم چې یو سړي د غلطۍ نه غیر حدیث ته حدیث ویلی دی په دې ګناهګاري که نه ګناهګاري او دلته خلک داسې ادب ښیي کې ته ادب وایي چې خیر د پیغمبر دی بدنام شي او خیر د ستا هغه استاد دی ګناهګار شي ته ورته مه ښیه ستا لپاره دا مناسب نه دی دا څه وایې ته دا و چې داسې شي نه بیا د امام ابو حنیفه دا شاګردان ټول عاق که قاضي ابو یوسف امام محمد ما ته یو مسله داسې وښیې چې په هغې کې د ټولو شاګردانو هغه سره اتفاق یو مسله څوک نشي کولی هره مسله کې به د هغه یا درې واړه شاګردان مخالفي یا به دوی یا به یو د فقه حنفي داسې کتاب وښیه چې په هغې کې په اکثرو بیشتر مسایلو کې د صاحبینو په قول فتوه نه دا خو علمي میدان دی کې داسې زونه نه دا تاسو شي نه پښتو جوړه کړه دا د پښتنو دین خو نه دی دا د الله او د رسول دین دی دا ګستاخي نه ده چې دا ګستاخي دا چې ډېر مشروط راغلی ده قاضي ابو یوسف امام محمد د چا شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمه الله اصل هره مسله کې اتفاق دی نه حضرت تا مسائل خیر شم چې په کې فقهي حنفي مذهب دا صاحبانو مذهب هغه زیاته صوب دی زیاته صح دی دیتا نه دي کتل پکار دا غنې وړې لارې چې کوم دي دا سبل دي دینه وزن ساتل پکار هر څوک چې هر خبره کوي حق الجميع بالکتاب والسنه ان وافقهما الا ارجان هر خبره د قران او سنت په کسوټه ګورا کاغه برابر ټیک دا کوي برابر پرې بس